آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی فن لینڈ کی وزیر اعظم سنا میرین کے ساتھ آج ورچوئل طریقے پر چوٹی میٹنگ کریں گے۔ آسام میں پہلے دور کے اسمبلی چناؤ کے لیے انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے 2025 تک تپیدق ختم کر دینے کی بھارت سرکار کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سرکار نے ٹاٹا کمیونیکیشنز لمیٹڈ میں آفر فار سیل کے ذریعے اپنے 16.12% حصص فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت نے 3 کروڑ 29 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 کا ٹیکہ لگا کر ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی فن لینڈ کی وزیر اعظم سنا میرین کے ساتھ آج ورچوئل طریقے سے سربراہ میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ کے دوران دونوں رہنما آپسی تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا احاطہ کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارت اور فن لینڈ کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات ہیں جو جمہوریت اور آزادی کے اقدار اور بین الاقوامی نظام پر مبنی ضابطوں پر مشتمل ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری، تعلیم، جدت طرازی، سائنس و ٹیکنالوجی اور تحقیق و ترقی کے شعبوں میں انتہائی قریبی اشتراک ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان ایک کوانٹم کمپیوٹر کی مشترکہ تیاری کے سلسلے میں اشتراک جاری ہے۔ اسے سماجی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے۔ آسام میں پہلے دور کے چناؤ کے لیے انتخابی مہم چلانے والے سرکردہ رہنماؤں کی آمد کے بعد مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ پارٹی کے ممتاز رہنماؤں کے ساتھ ساتھ چوٹی کے رہنماؤں کے بچے بھی انتخابی مہم میں کود گئے ہیں۔ ریاستی بی جے پی کے صدر کے بیٹے سوربھونگ میں، جبکہ ریاستی کانگریس صدر کے بچے گوہپور میں ووٹروں کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس کے سرکردہ رہنما ترون گگوئی کے بیٹے ممبر پارلیمنٹ گورو گگوئی پارٹی کی چناؤ منشور کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کیرالہ، تمل ناڈو، آسام، مغربی بنگال اور مرکز کے انتظام والے علاقے پڈوچیری میں ہر پولنگ مرکز میں ووٹ دینے کی تصدیق شدہ پرچی VVPAT استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ووٹنگ کے عمل میں دیانتداری اور شفافیت بڑھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ VVPAT سے ووٹر کو اپنا ووٹ دیے جانے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ سبھی چناؤ مرکزوں پر ووٹنگ مشینیں استعمال کی جائیں گی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے 2025 تک تپیدق ختم کر دینے کے بھارت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی جانب سے نئی دواؤں، مریضوں کا پتہ لگانے اور مالی مدد جیسے پہلے ہی کیے گئے اقدامات کی بدولت یہ ممکن ہو سکے گا۔ جناب نائیڈو نے بڑے پیمانے پر بیداری پھیلانے پر بھی زور دیا تاکہ ملک میں لوگوں کے رویے میں تبدیلی لائی جا سکے، جس کی کافی عرصے سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ بھارت کووڈ-19 کا ٹیکہ لگانے کے معاملے میں ایک سے ایک بڑھ کر کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کل 30,39,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے ٹیکے لگوانے والے افراد کی تعداد 15 دن کے اندر اندر 1 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 3 کروڑ 29 لاکھ 47,000 سے زیادہ افراد کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 24,492 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ اس طرح کل ملا کر 1 کروڑ 14 لاکھ 9,831 مریض اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 1 کروڑ 10 لاکھ 27,543 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح روبہ صحت ہونے والوں کی شرح بڑھ کر 96.68% ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,59,856 تک پہنچ گئی ہے۔
सरकार ने कहा है कि 5 रियासतों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से कोविड के मरीजों की तादाद में रोजाना इजाफा होने की इत्तलात आ रही हैं। मरकजी वजारत सेहत का कहना है कि इन रियासतों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 79% से ज्यादा नए मरीजों की खबर मिली है। महाराष्ट्र में यूमिया मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा यानी 15,000 से तजावुज कर गई है। दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां मरीजों की तादाद 1,818 बताई जाती है। केरला से 1,000 से ज्यादा नए मरीजों की खबर मिली है। अलबत्ता केरला से पिछले महीने से लगातार मरीजों की तादाद में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। वजारत ने यह भी बताया है कि 16 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाके से गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड की वजह से किसी की जान जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इनमें राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सरकार ने टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में अपने 16.12% हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए फरोख्त करने का फैसला किया है। फेस वैल्यू के एतबार से ₹10 के हर शेयर की कम से कम कीमत 1,161 रुपये मुकर्रर की गई है। गैर खुर्दा सरमायाकारों के लिए आज पहले दिन इसकी फरोख्त जारी है, जबकि खुर्दा सरमायाकार कल बोली लगा सकते हैं। बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन अगले महीने के आखिर में भारत का दौरा करेंगे। उनके दफ्तर ने बताया है कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाने के बाद उनका ये पहला अहम बैनुल-अक़वामी दौरा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि उन्हें म्यांमार में फौज के बढ़ते हुए तशद्दुद से दुख हुआ है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन को हलाक किया जाना, मनमानी गिरफ्तारियां और कैदियों को मुबैना तौर पर तकलीफ देना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो फौज के जुल्म सितम को खत्म करने के लिए इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक म्यांमार में 1 फरवरी के बाद से 138 पुरअमन मुजाहिरीन को हलाक किया गया है। 1 फरवरी को ही फौज ने स्टेट काउंसलर आंग सान सूची की क़यादत वाली सिविलियन हुकूमत से इक़्तिदार छीना था। इसी दौरान वहां बड़े पैमाने पर एहतिजाज और पुलिस फायरिंग का सिलसिला जारी है। इतवार को 38 लोगों की हलाकत के बाद कल कम से कम 20 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने शोपियां जिले में एक झड़प में एक बड़े दहशतगर्द को हलाक करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर विलायत हुसैन लोन उर्फ सज्जाद अफगानी कल रावलपुरा इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ गोलीबारी में मारा गया। इसके अलावा एक और दहशतगर्द जिसकी पहचान लश्कर तैयबा के जहांगीर अहमद वानी के तौर पर हुई है, हफ्ते के रोज एक झड़प में मारा गया था। कश्मीर जोन के आईजी पुलिस विजय कुमार ने अफगानी को हलाक करने पर हिफाजती दस्तों को मुबारकबाद दी है। पुलिस का कहना है कि तलाशी की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों को हथियार डालने को कहा गया, लेकिन उन्होंने हिफाजती दस्तों की पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिनलैंड की वजीर आजम सना मैरिन के साथ आज वर्चुअल तरीके पर छोटी मीटिंग करेंगे। आसाम में पहले दौर के असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने 2025 तक तपेदिक खत्म कर देने की भारत के अज़्म का इजहार किया है। सरकार ने टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने 16.12% हिस्सा फरोख्त करने का फैसला किया है। भारत ने 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा अफराद के कोविड-19 का टीका लगाकर एक अहम संग मील तय किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।